دوستو آپ نے اور ہم نے سینکڑوں اور ہزاروں مرتبہ یہ مصرع سن رکھا ہوگا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لیکن کل اس کی عملی تفسیر ہم نے ونگ کمانڈر نعمان اکرم شہید کی صورت میں دیکھی ہے کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں جب ان کے F-16 طیارے میں تکنیکی خرابی ہوئی، طیارہ کنٹرول سے باہر ہوا تو ان کے پاس سیف ایجیکشن کی آپشن موجود تھی، وہ بڑی آسانی سے اپنی جان بچا سکتے تھے، لیکن سینکڑوں لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ان کی غیرت و حمیت اور جذبہ حب الوطنی نے یہ گوارا نہ کیا اور وہ آخری سیکنڈ تک طیارہ بحفاظت لینڈ کروانے کی کوشش میں لگے رہے اور اپنی جان قربان کر دی۔ وائس ڈیلی کے آج کے سیشن میں ہم نے اس بے مثال اور لازوال قربانی کے جذبے کو سلام پیش کرنا ہے اور قوم کے اس قابل فخر سپوت نعمان اکرم شہید کی زندگی کے وہ آخری لمحات بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جب وہ سینکڑوں جانیں بچانے کے لیے لاسٹ سیکنڈ تک طیارے کے اندر ہی موجود رہے۔ لیکن تمام نئے دیکھنے اور سننے والوں کو یاد دہانی کروا دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے وائس ڈیلی کے سبسکرائبر ضرور بنیے تاکہ ایسی خوبصورت زندگیوں کی داستانیں فیوچر میں بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو نعمان اکرم شہید کا شمار پاک فضائیہ کے بہترین F-16 اڑانے والے پائلٹس میں کیا جاتا تھا اور ان کے قابل فخر ریکارڈ ہی کی بدولت انہیں 23 مارچ میں ہونے والی پریڈ کے سلسلے میں منتخب کیا گیا تھا اور اسی پریڈ کے لیے وہ کل اسلام آباد کی فضاؤں میں ریہرسل کر رہے تھے۔ جب وہ آب پارا اور بلو ایریا کے اوپر موجود تھے تو ان کے جہاز میں خرابی ہوئی اور F-16 طیارہ ان کے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہوا۔ کئی سابق پائلٹس اور ماہرین کی رائے میں ونگ کمانڈر نعمان اکرم اسی وقت جہاز سے نکل سکتے تھے جب طیارہ بلو ایریا کے اوپر اڑ رہا تھا، لیکن انہوں نے آبادی کو بچانے کے لیے یہ یقینی بنایا کہ جہاز کا رخ درختوں والے حصے کی طرف کر دیں۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ F-16 طیارہ آب پارا مارکیٹ کے اوپر خراب ہوا۔ اس وقت ونگ کمانڈر نعمان اکرم کے پاس سیف ایجیکشن کا آپشن موجود تھا، لیکن نیچے سویلین آبادی تھی جس پر انہوں نے آبادی کو بچانے کے لیے طیارے کو قریبی جنگلات اور پہاڑیوں کی طرف موڑ دیا اور ان کی اس جدوجہد کے ثبوت کے طور پر اب طیارے کے تباہ ہونے کے آخری لمحات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آئی ہے۔ فوٹیج میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاز لینڈنگ پوزیشن میں تھا، جس کا مطلب تھا کہ ہمارا یہ قابل فخر سپوت، میری قوم کا یہ بہادر جوان اس بے قابو طیارے کو کس طرح زمین پر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کسی تکنیکی خرابی یا انجن فیل ہو جانے کے باعث وہ طیارے کو بحفاظت اتار نہیں پائے اور طیارے کے زمین سے ٹکراتے ہی اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ یہ یاد رکھیے کہ F-16 طیارے میں زیرو ایجیکشن سسٹم موجود ہوتا ہے جس کی بدولت پائلٹ کسی بھی حادثے کی صورت میں جہاز سے بحفاظت نکل سکتا ہے، چاہے طیارے کی اونچائی انتہائی کم ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ونگ کمانڈر نعمان اکرم نے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ آخری وقت تک طیارے کو اور زمین پر آبادی کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گئے اور جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ بار بار آپ کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جس علاقے میں F-16 طیارہ ان کے کنٹرول سے باہر ہوا اس میں تکنیکی خرابی ہوئی تو اسی علاقے میں پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر موجود ہے، آب پارا مارکیٹ تھی، سرینا ہوٹل تھا، اس کے علاوہ سویلین آبادی اور گھر شامل تھے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ تباہ ہونے والے طیارے کو ونگ کمانڈر نعمان اکرم نے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں بھی داخل ہونے سے روکا۔ انہوں نے آب پارا مارکیٹ اور سرینا ہوٹل کو بچاتے ہوئے طیارے کا رخ شکرپڑیاں سے دوسری جانب واقع جنگلات کی جانب کر دیا اور حادثے کا شکار ہونے والا طیارہ شکرپڑیاں میں چاند تارا چوک سے ملحقہ گرین بیلٹ میں جا کے گرا اور CCTV فوٹیج میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ یہ ایک نوز ڈائیو ہرگز نہیں تھی، یعنی طیارہ اپنی ناک کی بل پر سیدھا نیچے نہیں آ رہا تھا بلکہ طیارہ سیدھی لینڈنگ پوزیشن میں تھا، جو یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ نعمان اکرم شہید آخری سیکنڈ تک طیارے کو لینڈ کروانے کے لیے، یعنی لوگوں کی جان بچانے کے لیے اور قوم کا پیسہ بچانے کے لیے آخری لمحے تک جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو یہی منظور تھا اور F-16 طیارے نے جب ٹچ ڈاؤن کیا، زمین کو چھوا تو اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ جائے حادثہ پر موجود ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا تھا کہ میں اس وقت کریش سائٹ پر ہی تھا، اس نے اپنی جان دے کر کئی سویلینز کی زندگیاں اور اہم املاک بچا لی ہیں۔ نعمان اکرم نے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر، آب پارا مارکیٹ، سرینا ہوٹل کو بچانے کے لیے درختوں والے حصے کا رخ کیا۔ اور خواتین حضرات جان لیجیے کہ کارنامہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی تعریف آپ کا مخالف بھی کرے۔ نعمان اکرم شہید کی آخری لمحات تک جدوجہد کرنے کی CCTV فوٹیج اب سوشل میڈیا پر ریلیز کی گئی تو بھارتی دفاعی تجزیہ کار پروین سواہنی کا کہنا تھا کہ ونگ کمانڈر نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ ان کی زندگی سے زیادہ ان کا فرض اور ان کا فخر اہم تھا۔ ونگ کمانڈر آپ نے بہت ساروں سے بہتر اپنی قوم کی خدمت کی ہے اور بھارتی دفاعی تجزیہ کار نے اپنے ٹویٹ میں اس شیر دل کے لیے ابدی سکون کی دعا بھی کی۔ معروف صحافی رؤف کلاسرا نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا کہ بہادر سپوت نے جان کی قربانی دے کر اسلام آباد کو بڑی تباہی سے بچا لیا کیونکہ شہری آبادی اس جگہ سے زیادہ دور نہیں ہے جہاں ان کا جہاز کریش ہوا۔ کلاسرا نے مزید کہا کہ حکومت اور GHQ کو سوچنا ہوگا کہ اسلام آباد شہر کے اوپر جنگی جہازوں کی پریڈ فضائی مشقیں مناسب ہیں یا نہیں، کیونکہ کوئی بھی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مہربانی کی اور اس جانباز
अल्फाज की बदौलत हम लोग बड़े हादसे से बच गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी पाक फिजाइया के विंग कमांडर शहीद नुमान अकरम को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के ट्विटर अकाउंट पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शहीद विंग कमांडर नुमान अकरम के साथ तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें वो आर्मी चीफ के सीने पर एजाजी बैज लगा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने विंग कमांडर नुमान अकरम को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि मादर वतन के दिफा के लिए जान देना सबसे आला कुर्बानी है। उन्होंने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की। याद रहे कि नुमान अकरम शहीद कुछ अरसा कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ F-16 में परवाज भी कर चुके थे और ये एजाजात बार बार उन्हें इसलिए मिलते थे कि उनका शुमार पाकिस्तान के F-16 उड़ाने वाले बेहतरीन पायलट्स में किया जाता था। पिछले बरस होने वाली इंट्रा स्क्वाड्रन एक चैंपियनशिप में उन्होंने इनफरादी निशानाबाजी के मुकाबले में भी शेर अफगन ट्रॉफी अपने नाम की थी और इसीलिए इस मर्तबा 23 मार्च को होने वाली परेड की रिहर्सल्स के सिलसिले में नुमान अकरम शहीद ही का इंतखाब किया गया था। और इसी परेड की रिहर्सल्स के सिलसिले में जब वो इस्लामाबाद की फिजाओं में परवाज कर रहे थे तो अचानक उनके तैयारे के खराब होने के बायस उन्हें इस मुश्किल में गिरफ्तार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने बहादुरी और बेलोसी का काम करते हुए तैयारे को आबादी से दूर ले जाने की भरपूर कोशिश की। ख़वातीन हज़रात, सोशल मीडिया पर विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद का थोड़ी देर पहले का एक इंटरव्यू भी ज़ेरे गर्दिश है। वीडियो क्लिप में शहीद नुमान अकरम का कौम के नाम पैगाम में कहना था कि जब भी मुल्क को कौम को एयरफोर्स की जरूरत पड़ी तो हम अपनी जान का नजराना देने से भी दरेग नहीं करेंगे और कल उन्होंने अपना ये वादा वफा कर दिया। नुमान अकरम का कौम से कहना था कि आप सब अपनी जिंदगियां जारी रखें, आपका मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। नुमान अकरम शहीद का आखिरी इंटरव्यू करने वाले मेजबान का कहना है कि शहीद नुमान अकरम ने कुछ माह कबल जाती तौर पर उनकी टीम को 9 स्क्वाड्रन का दौरा करवाया था। उन्होंने बताया कि वो इंतहाई सुलझे हुए और पेशा वराना शख्सियत के मालिक थे जिनका मिशन मुल्क की खिदमत करना था और बिलाशुबा कल अल्लाह ताला ने उनको उनके मिशन में सुरखरू किया। पाक फिजाइया के पायलट्स और माहिरीन ने माना कि नुमान अकरम का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन F-16 तैयारे उड़ाने वाले पायलट्स में किया जाता था। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में मुनक़िद होने वाले पाक फिजाइया के इंट्रा स्क्वाड्रन आर्मामेंट मुकाबलों में तमाम जंगी जहाज़ों से मुंसलिक पायलट्स ने अपनी बेहतरीन पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए अपने अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाना था। इन मुकाबलों में बेहतरीन निशानाबाजी का मुजाहिरा करने पर पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने शहीद होने वाले विंग कमांडर नुमान अकरम को इनफरादी तौर पर शेर अफगन ट्रॉफी से भी नवाजा था। ख़वातीन हज़रात, बार बार आपको ये याद दहानी इसलिए करवाई जा रही है कि जो शख्स ऐसी आला पेशा वराना स्किल्स का मालिक हो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहे तो फौरी तौर पर जहाज को अबैंडन कर दे, अपनी सीट को इजेक्ट कर ले। लेकिन नुमान अकरम शहीद ने आखिरी लम्हे तक ये गवारा नहीं किया कि वो तैयारे को यूं बेमुहार छोड़ दें, अपनी सीट इजेक्ट करके अपनी जान बचा लें और तैयारा कहीं भी आबादी पर जा गिरे। आपको हम ये बता चुके हैं कि F-16 तैयारे में जीरो इजेक्शन सिस्टम मौजूद होता है कि तैयारा इंतहाई कम बुलंदी पर भी हो तब भी पायलट अपनी सीट को इजेक्ट करके अपनी जान बचा सकता है। लेकिन CCTV फुटेज में ये देखा जा सकता है कि तैयारा गिरते वक्त लैंडिंग पोजीशन में था, बिल्कुल सीधा था, उसके टायर जमीन को टच हो रहे थे, यानी आखिरी लम्हात तक नुमान अकरम उसे लैंड करवाने की कोशिश कर रहे थे कि ना सिर्फ सिविलियन आबादी की जानें बच जाएं बल्कि इसके साथ साथ अरबों रुपए मालियत का कौम की मिल्कियत ये जो तैयारा है ये भी किसी तौर बचाया जा सके। ऐनी शाहिदीन ने भी यही बताया कि वो काफी देर से इस तैयारे को देख रहे थे। पायलट कभी आसमान की बुलंदियों पर चला जाता था तो कभी जमीन के करीब वापस आ जाता था। पाक फिजाइया का तैयारा पहले आसमान की जानिब बुलंद हुआ, फिर एकदम से जमीन की तरफ आना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुमकिना तौर पर पायलट से तैयारा कंट्रोल नहीं हुआ और तैयारा शक्करपड़ियां के मकाम पर गिरकर तबाह हो गया। बहरहाल ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला को यही मंजूर था, बस बहादुरी और सेल्फलेसनेस की यही दास्तानें बाकी रह जाती हैं। इंसान तो इस दुनिया से चले जाते हैं, सिर्फ उनके कुर्बानी के जज्बों के गुन गाए जाते रहते हैं और बिलाशुबा नुमान अकरम शहीद की कुर्बानी भी रायगा नहीं जाएगी। ये कौम उन्हें हरगिज नहीं भुलाएगी। मगर याद रखिए कि हमारा दुश्मन ऐसे वाकयात को भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं चूकता है। हम बारहा अपने इस चैनल के तवस्सुस से ये बता चुके हैं कि इस कौम पर 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत की जा चुकी है। चुनाचे नुमान अकरम शहीद की शहादत की वीडियोस जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उस वक्त भी कई वलदुल हराम लोग जो फॉरेन फंडिंग पर पलते हैं नीचे कमेंट्स करते रहे कि नुमान अकरम ने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया है बल्कि उन्होंने अरबों रुपए मालियत का एक जहाज तबाह करवा दिया है। ये तमाम बातें देखते हुए ही टीम वॉइस डेली ने यह मुनासिब समझा कि नुमान अकरम की शहादत से मुतल्लिक एक तफसीली वीडियो बनाई जाए और नुमान अकरम शहीद के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले इन खबीस रूहों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। इस मामले में हमें आपका ताउन भी दरकार होगा। इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कुर्बानी की इस लाजवाल दास्तान को भूलने मत दीजिए।
ٹیم وائس ڈیلی کی پوری کوشش ہوگی کہ اس معاملے پر آپ کو ہر وقت اور بر وقت آگاہ رکھیں۔ اگلے ویڈیو سیشن تک ہمیں اجازت دیجیے، سنتے رہیے وائس ڈیلی۔